हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण, जय स्वामी। कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो गए। तो हमारी मस्त मॉर्निंग हो चुकी है और आज है एकादशी। तो आज कुछ अभी नाश्ते में बनने नहीं वाला है और आज पापा का टिफिन भी नहीं बनाने वाला है। पापा ने रात को ही मना कर दिया कि टिफिन नहीं बनाना है, तो अभी टिफिन भी नहीं बनाना है। और आप सबको पता ही होता है कि काठियावाड़ी के घर पे जब ढोकले बनते हैं रात को तो बचते हैं, तो सवेरे सब लोग चाय के साथ खाते ही खाते हैं। तो अभी यहाँ पे मम्मी भी आ गई भगवान की पूजा करके। मम्मी जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। તો ત્યાં મસ્તની પૂજા કરીને આવ્યા છે મમ્મી ભગવાનની, અને બા બેસી ગયા છે ભગવાનની પૂજા કરીને, અને હવે કીર્તન શરૂ કર્યા છે બાય સવાર સવાર મસ્ત મજાના. બા જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण। जय स्वामीनारायण. जय स्वामीनारायण। तो आज एकादशी है तो अभी हमारे लिए बनाने वाले हैं मस्त अभी बढ़िया सा दूध कि रात को हमने रख दिया था भिगोने के लिए। उसमें डाला था अंजीर और खजूर, क्योंकि कल रात को क्योंकि दीदी ने बोला था ना कि जो B12 की कमी होती है ना तो उसको अंजीर या खजूर वाला दूध पीना चाहिए। तो आज एकादशी थी तो सबके लिए हमने बनाया है, आकाश और पप्पा मम्मी सबके लिए। तो अभी उसमें बेडर लगाना है क्योंकि रात को मैंने रख दिया था भिगोने के लिए। तो अभी ब्लेंड लगाएंगे और अभी नाश्ते में कुछ नहीं बनाना है। तो अभी आज थोड़ा मतलब शांति है, अभी सवेरे सवेरे कुछ बनाना ही नहीं है, सिर्फ मुझे दूध ही बनाना है। और B12 की कमी होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता ही आता है। कई लोगों को हाथ में खाली चढ़ जाती है, कई लोगों को चक्कर भी आते हैं और कई लोगों को पैर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उसी तरह मुझे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इतनी देर में खड़ी नहीं रह सकती, इतनी मुझे मतलब बोलते हैं वीकनेस आती है पाँव में ही। तो अभी थोड़ी देर में बैठ जाऊंगी और अभी जाते हैं वापस किचन में, क्योंकि अभी सबके लिए नाश्ता मतलब चाय बनाना है। तो अभी मम्मी ने चाय रखी दी है साइड में और अभी मुझे दूध बनाना है सबके लिए। तो रात को ही मैं रख दिया था, नहीं मम्मी, भिगोने के लिए सब कुछ डाल दिया था इसमें, अंजीर और કેળા તો પછી બનાના શેક થઈ જશે। અત્યારે તો અંજીર અને અંજીર ને ખજૂર શેક થઈ જાય, બનાના નાખે તો બનાના શેક થઈ જશે, એવું થશે। તો કેળા છે ને એમને ખાશે મમ્મી, ભૂખ લાગે ને પછી 10 વાગે ત્યારે। અને ચા મૂકી છે બા અને પપ્પા છે બે હાટું ચા બને છે ને મમ્મી। તો ફટાફટ બ્લેન્ડર લગાવી દો અને પછી બધા પી લઈએ અમે। आकाश जी हमारे अभी भगवान की पूजा कर रहे हैं और अभी पापा भगवान की पूजा ही कर रहे हैं। तो अभी सब लोग नीचे आ जाएंगे, उसके बाद 1 बाय 1 सबको मिल लेंगे। तो जी अभी बजे हुए हैं यहाँ पर 9, उसी के साथ हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। आप मुझे मॉर्निंग में नहीं मिले होंगे, विराली को डायरेक्टली मिले होंगे, तो वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त मजे में हूँ। और यहाँ पर देखिए पापा आहो करो जो મોબાઈલ માં તેલના ડાઘા પડી ગયા એને સાફ કરવો પડે, નવરાવો પડે ને, ઉનાળો રહે ને તે ગરમ થઈ જાય વધારે કા। પેલા તો ગુડ મોર્નિંગ પપ્પા। ગુડ મોર્નિંગ। ગુડ મોર્નિંગ। આજ કેમ છે? ખાતે રજા છે? રજા હો, આરામ હાવ આરામ આજે? નેટ આરામ આજે એક સાડી નથી। બોલો લ્યો, કાલે હું રોંઢે ગયો ને વિરાલી ત્યારે જો મેં કીધું પપ્પા કાલે રજા લાગે છે કે હા કે હાડીઓ આવી નથી કે નથી કાલે કે। अभी मॉर्निंग में मम्मी को मिले हैं विराली के नहीं मिले हैं, मिल लिए हैं। सरस, आज हमारी है एकादशी तो सबके लिए अभी मम्मी ने दूध बना दिया है। क्या क्या मिक्स किया है मम्मी इसमें? खजूर अंजीर। ओहो हो, खजूर अंजीर નું છે સ્પેશિયલી વિરાલી માટે જ બનાવ્યું છે, બીકોઝ કે B12 આમ શેર બજારનો પારો આમ ઉપર જાય ને એમ B12 ઊંચું લાવવાનું છે અમારે વિરાલીને, કા વિરાલી? B12 ઘટે ને એટલે આજના દિવસેથી મતલબ કે હેલ્ધી એવું ખાવાનું છે ને કે એક વીકની અંદર રિકવરી આવી જોઈએ। એક વીક નથી થવા દેવાનું, 5 દિવસ જ થવા દેવાના છે કા મમ્મી? 5 દિવસ રિકવરી આવી જાય કા મમ્મી? હા પાડે ખબર છે, અને ખબર છે કે મને આવું થયું હતું એમ। જ્યુસ ખાવાનું, મોસંબીનું જ્યુસ પાવાનું આમ કઈ ન શરીરમાં ઊભું જ નથી રહેવાતું, વીકનેસ હોય એટલે શું થાય? અને એમ તો ગમણા પડી જાય ગોઠણમાંથી પગ વળી જાય, અત્યારે મેં એટલા પગ દુખે છે મારા, તો બે કી ખુરદી વખત પલોઠી વાળા ઊભું નથી રહેવાતું। કાંઈ નહીં, 2 દિવસ ઇન્જેક્શન લઈશું અને સાથે સાથે નીચે ગુડ મોર્નિંગ ખાલી કર્યું, પછી આ જ્યુસ બનાવ્યું ને પછી પાછી હું બે કી તો કાંઈ થાય નહીં। અચ્છા, અને આ તો કાંઈ ટિફિન ને એવું કાંઈ નહોતું, નાસ્તો કર્યો એટલે નિરાશ હતી, ને તો પછી આપણે હિંમત કરી બધું કર્યા કર્યું એટલે બેસી ગઈ કઈ હતું નહીં એટલું બધું। ઓકે ઓકે ઓકે, બટ કાંઈ નહીં, 4 દિવસ હમણાં 5 દિવસ ઇન્જેક્શન આપીશું અને સાથે સાથે હમણાં ખાવા ઉપર જોર કરીશું એટલે 5 દિવસમાં કમ્પ્લીટ રિકવરી થઈ જશે, હે કે? જોઈએ તમે
હાલો હવે એવું છે. નાસ્તા પાણી તો મમ્મી અત્યારે દૂધ બનાવી દીધું છે તો પેલા દૂધ એક મિનિટ શું કહે છો વિરાલી એક તો બીટ વાળું ઓછું ને ટપાટપ ને માયરા જ કરે થોડીક હિંમત તો આપવી પડે ને તને આમ શાબાશી કરવી પડે તને આમ કાંઈ જ નહીં કરી ગુસ્સામાં રાખવી પડે થોડીક યાર. તો પછી તું લંગાઈ જઈએ ને ફેસ અત્યારમાં ડાલ પડી ગયું છે આખું. એ મમ્મી દૂધ બહુ મસ્ત બન્યું છે હાલો હા તારી ના મમ્મી કે દૂધ મસ્ત બન્યું છે એમ ને માલમાં તો પછી સવાલ જ નથી ને પપ્પા બહાર જો आवाज કરી રહ્યા છે હુમ હુમ હુમ. तो चलिए इस मस्त मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं और आज है एकादशी पूरे दिन तो हमारा तो फास्ट रहेगा. तो आज तो कोई रेसिपी आने वाली है नहीं. कल वाली रेसिपी आपको कैसी लगी है अगर आपने मिस की हुई है तो वहां पर जाके देख लीजिएगा और विरालिस किचन में. और इसी वीडियो में मैं लास्ट में एंड स्क्रीन में ऐड कर दूंगा ठीक है. और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वहां पर मेंशन की हुई है हमारी चैनल तो वहां पर भी जाके आप विजिट कर सकते हैं. अभी बजे हुए 11 उसी के साथ में अपना काम फिनिश किया हुआ है और विराली अभी यहाँ पर रेस्ट कर रही है क्योंकि थोड़ी देर काम किया लेकिन बॉडी उसका बहुत ही पेन हो रहा है पूरे पैर और पूरी बॉडी B12 की वजह से. कल जैसे आपने ब्लॉग में देखा उसी तरह तो आज पूरे दिन रेस्ट कर रही है क्योंकि कल रात को इंजेक्शन भी दिया हुआ था लेकिन बॉडी अभी बहुत ही वीक है उसकी तो उस वजह से रेस्ट कर रही है. और चलते हैं नीचे क्योंकि मम्मी अभी बोल रहे थे कि नीचे थोड़ा बहुत काम है तो फटाफट फिनिश करना है तो आजा विराली रेस्ट कर रही है उसे करने दे. मैंने बोला कोई बात नहीं मेरा काम फिनिश हो गया तो मैं चलता हूँ नीचे और यहाँ पर रेस्ट करिए. और मेरी आवाज़ से थोड़ी जग भी गई है. हेलो કેમ છે કઈ વાંધો નહીં રેસ્ટ કર આમ સારું પણ ઊભો નથી રહેવાતો એમ પગમાં જેટલી વીકનેસ છે ને કે હજુ 4-5 દિવસ લાગશે વિરાલી એમ તો રિકવરી થતા. B12 થોડું હાઈ થાય ને ત્યારે બોડીમાં એનર્જી આવશે ને એ સિવાય તો કેમ આવે. ઓકે હા હું નીચે જાઉં છું થોડું કામ છે એ મમ્મીને હેલ્પ કરાવો અને ફિનિશ કરાવો. ઓકે સારું ચાલ તું રેસ્ટ કર ચાલ છું नीचे और देखते हैं नीचे अभी मम्मी क्या कर रहे हैं. मम्मी હાલો જો આવી ગયો અવાજ આઠ તારી નાઈ ખજાનો કાઢ્યો છે ખજાનો કાઢ્યો છે. હા હવે ઉપર તાર ખાલી છબીઓ લઈ દેવાની છે ઓહો મમ્મી એ તો સોફા બોફા બધું વીખી નાખ્યું હે મમ્મી. તો એ શું કરે મેં એક ગાળો તો લા કરી નાખું પછી રસોડું બપોર કેડા કરું એવું કરવું છે એમ ને રસોઈ બનાવી સરસ ચાલો તો આ નીચેનું બધું સાફ થઈ ગયું કે બાકી છે નીચે સાફ થઈ ગઈ ખાલી છબી ને બધું જ સાફ કરવાનું છે એમ ને. ઓકે ચલો તો હા મશીનમાં કપડા નાખ્યો ઓકે ઓકે ચલો તો હવે ફિનિશ કરી દઈએ. ભગવાનની, હા. આ ભગવાનની છબી ને બાકીની આ બે છે દાદાની માતાજીની ને આ હનુમાન દાદાની ત્રણે ત્રણ. હું નીચે પોતું માર દઉં તું લઈ દે ને એટલે. ओके ओके चलो तो आप कम्प्लीट फिनिश कर लिया. हमने थोड़ी हेल्प करवानी है तो कंटिन्यू करिए. तो बजे है अभी 1 और उसी के साथ यहाँ पर देखिए पापा अभी आ गए खाना खाने के लिए. विराली કેમ છે તબિયત લંગાઈ ગયું છે સવારનું હે લંગાઈ ગઈ છે ભૂખ લાગી છે ને લાગી તો નથી પણ તમે અવાજ કરો કે આ જમવા થોડું થોડું એના માટે દહીં ખાવાનું છે. મમ્મી દહીં છે કે નથી આજ નથી, કાલ મેળવી દેવું. એવું છે તો તારા પપ્પા લેતા દહીં સાંજે હું લેતો આવું તો અત્યારે લઈ આવું દહીં હમણાં લઈ આવું. બનાવ્યું છે અહીંયા મમ્મીએ મસ્ત ભીંડાનું શાક સાથે છે ઢોકળા. આપણે ખબર છે કાઠિયાવાડીના આવતીકાલના ગઈકાલના ઢોકળા હોય જ તે સવારમાં હોય તો બપોરે હોય. પપ્પા બે ગયા પપ્પા તડકો ખાધો નહીં અત્યારે થોડો તડકો હોય ન હોય ને જરા કઈ ન હોય. હોય કેમ? ઠંડી હોય એટલે. દહીં લઈ એટલા દેરી હશે હાલો હાલો લઈ આવું તો હમણાં જસ્ટ હાલો તો વિરાલી માટે દહીં લેવા જવાનું છે જમી લઈ આવું ને પછી બેસી જઈએ જમવા માટેથી. સુતા સુતા હું કમેન્ટ વાંચતી હતી તો ઘણા કે વિરાળી કે તમે બધું ઓર્ગેનિક ખાવ તમે કેમ વારવાર બીમાર પડો કે એમ તો પ્લસ એક એ વસ્તુ એ છે કે આપણે સુરત છે ભેજવાળું બધું એવું કહેતા હોય અને આપણે ગામડું સૂકું વાતાવરણ હોય અને ઓર્ગેનિક મેં ન્યા ખાધું હતું અને આ વસ્તુ અમારા પેટને કે અમારા શરીરને માફક ન આવે એટલે થોડુંક આમ તેમ ક્યાં કરીને B12 વસ્તુ એવી છે કે B12 તો ગમે ને ઘટે પણ સુરતમાં રહેતા હોય તો ભલે ગામડે રહેતા હોય ભલે B12 ની વસ્તુ એવી છે કે અને બધાની તબિયત તમારે બગડતી હોય તો ખાધાને લીધે ન હોય તમારી હેલ્થને આમ તેમ થતું હોય એટલે તબિયત બધા મૂળ પ્રોટીન વિટામિન જે પોષક તત્વો મળવા જોઈએ એ મળતા ના આવા હોય ફેરતું હોય તો ત્યારે આમ તેમ થાય. થાય. હા એટલે પ્રોટીન ત્યાં માટે બાકી જો આવડી એજ થઈ જાય ને પછી તમારે B12 ઘટે તો તમારે કેવું હે વિરાલી બાને અમારે જોઈ લ્યો
છે ને હાજા નરવા 4 રોટલી ખાઈ લે, દાળ ભાત ખાઈ લે, બાકી ચકાચક ને ચકા જામ હોય ઓલવેઝ. હે બાર ઢોકળા ખાધા, બાર સવારે ખાધા ને અત્યારે હા, ખાધા. બાકી બાને નહીં અને તકલીફ. હું ન ખાયા છું. હું ખાઉં તો મને મને નહીં ગેસ થાય. થાય અને મને acidity ગેસ full થાય થાય. સીધો. હા. હા. કારણ કે અત્યારનો ખોરાક એવો થઈ ગયો ને એટલે ગમે એ ખાઈને એટલે પોતાનું પચે નહીં હરખું ને તબિયત હરખી રહી જ નહીં. એ લોકો પહેલાથી ખાધું હોય એટલે આમ શરીર મજબૂત હોય એટલે ગમે એ ખાય ને તો એના શરીરની માફક આવી જાય, વાંધો ન આવે. મેં રાતે ખાધા ઢોકળા, પણ સવારે મેં ચાખ્યા નથી ને અત્યારે એ તરીકે નહીં ખાયા કારણ કે મને પચ્યા જ નહીં, મતલબ હરખું રહી જ નહીં. આજે એવું જ થયું છે, સવારમાં મેં દૂધ પીધું કે નહીં હા, અને મને ગેસ થઈ ગયો છે. બધા એમ કે આવું થાય પણ આ થાય. દૂધના લીધે મને થાય છે. ભીખા પેડા દૂધ પીને એટલે ગેસ થઈ જાય. આપણે હેલ્થમાં આમ કરવા જઈએ ને ત્યાં આમ ને આમ આપણે મને health નો પીરો થાય. ભૂખ્યા પેટે દૂધથી થાય, મને દૂધથી નહીં થાય ને ચાથી નહીં થાય. હું ચાની જોડેમાં નાસ્તો જોઈએ, નહીં તો ચા એમને ખાલી પી લઉં ને. હા, એટલે હું કોઈ પણ ની ઘરે આપણે મહેમાન ગતિમાં જઈએ ને તો હું ક્યાંય પણ જગ્યાએ ચા ના પીઉં. ઈવન કે વિરાલી ઘરે જાઉં છું ને તો પપ્પા કે ચા નહીં એટલે નહીં. હું પપ્પાને પહેલી કહું, વખત જ્યારે તમે પીધી ત્યારે ટાઈમ ન પીધી કરતા. હતી. પપ્પાને કહું, તમે ટાઈમ ન કરો એને નથી માફક આવતું. ચા એટલે નહીં. ભૂખા પેટે આપણે ગમે એમ વસ્તુ એવી ખાઈ ને દૂધ, મને એમ હતું કે દૂધ ને ખજૂર ખાઈને તો આપણે હેલ્થ ઓકે થઈ, એટલે હું ને બગડી ગઈ, વધારે તો એમ બગડી ગઈ. સવારનો ગેસ એવો થઈ ગયો છે ને પડખામાં એને લીધે દુખે છે એટલે એમ નથી. નીચે આવી મમ્મીની રસ ખેતા હતા આકાશની બે થી અને મને એમ થયું કે હું હુતી છે ને મમ્મીની કામ કરે એવું થાય. નીચે બટ તો આવી તબિયત સારી ન હોય તો શું કરવાનું? ને આવીને મેં શાક તો વગાડ્યું પણ કાંઈ તેવડ રહી ગઈ એટલે પાછા આરામ કરવા चलो तो हम दही ले आओ પછી બેસી જઈએ જમવા, है ना? फ्रेंड्स बच्चे दोपहर के 2:30 और यहाँ पे हम खा पी कर बैठ गए हैं. और एक बात सबको बताने में भूल गई थी क्योंकि सवेरे मैंने मॉर्निंग में बोला था एकादशी है, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था 10 बजे कि आज एकादशी नहीं है, एकादशी हम कल रहने वाले हैं, मतलब कल ही एकादशी है. कई लोग आज रहते हैं, कई लोग कल रहने वाले हैं, तो अभी अलग अलग कैलेंडर में लिखा हुआ है. तो हमारी सोसाइटी में कई लोग लेडीज़ ने आज एकादशी की है, मगर मम्मी का फ़ोन आया था कि जो मंदिर से कॉल आया है बहनों का कि हम 11 हमको 26 तारीख को रहेंगे, तो आज 11 नहीं रहने वाले हम, इसलिए हमने वो दोपहर रोटी सब्जी खाया था क्योंकि दोपहर में बताने भूल गई थी. तो दोपहर में मुझे बात बतानी थी मगर तब मैं भूल गई थी, तो अभी मुझे याद आ गया कि सबको बताना मैं भूल गई, वरना बोलेंगे सब लोग क्या बोल रहे थे सुबह के एकादशी और दोपहर आपने क्यों अनाज खाया था, इसलिए अभी मैं बैठ गई हूँ वीडियो एडिट करने के लिए. अभी तबीयत मेरी ठीक लग रही है इसलिए, क्योंकि अभी सोते सोते अच्छा नहीं लगता पूरे दिन. तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ, तो अभी आकाश अपना काम करे, कुछ ना कुछ क्या करे आकाश अब अभी नोशन पे प्रोजेक्ट सेट कर रहा हूँ. कुछ चीजें कुछ डिजिटल प्रोडक्ट है जिसे ऑनलाइन सेलिंग करना है, डिजिटल प्रोडक्ट को. तो इसलिए नोशन पे अभी उसके टास्क बना रहा हूँ और पूरा सेटअप कर रहा हूँ कि वहाँ से मैं पूरा पेमेंट गेटवे और जो प्रोडक्ट है वो वहाँ से परचेस करे, उसका पेमेंट पेज और पूरी प्रोसीजर वहाँ से सेट कर रहा हूँ. ओके. थोड़ा बहुत आउट ऑफ माइंड है बट किसी को पता होगा तो उसको पता होगा नोशन के बारे में. ऐसा कुछ है. और अभी मैं मस्त हूँ क्योंकि विराट की हेल्थ अभी थोड़ी बहुत ठीक लग रही है. और सुबह में आप सबकी कमेंट आई थी ना हमारे पिछले कल वाले व्लॉग की कि आप विराली को दही खिलाइए. तो अभी दोपहर में मैंने वही किया कि उसके लिए दही घर पे नहीं था, मम्मी ने बनाया नहीं होता, तो अभी बाहर से लेके आया दही, विराली को खिलाया. और विराली बोल रही थी मेरे को नहीं खाना है, रहने दो, नहीं खाना है. कितना खाया आपको बताओ, मतलब कि एक जो बाउल होता है ना ऐसा 2 बाउल भर के विराली ने खाया है. बोलो. वो बोल रही थी मेरे को नहीं जमता है, मतलब भावતું નથી તો પણ તેમ છતાં 2 બાઉલ ખાઈ ગઈ, હે ને? કારણ કે તબિયત સરખી રાખવા માટે પછી અમુક વસ્તુ દવા સમજીને ખાવું જ પડે. મને ભાવે પણ દહીં વઘારેલું ભાવે, ઓછું ભાવે, મોડું દહીં ઓછું ભાવે મને, એટલા માટે. પણ થોડો છાશ મસાલો એડ કર્યો થોડો કેવો એટલે મસ્ત ટેસ્ટ આવે, ખાટા મીઠા જેવો. અને શાક રોટલીને દહીં ખાતી ગઈ. આ છાશ પછી છેલ્લે એક સાલી પીધી, મારે છાશ હારે જ હોય, પણ દહીં ખાવ તો છાશ તો કાંઈ ખવાય. तो जी अभी यहाँ पर हमारे ढोकले की रेसिपी लाइव हो गई है और उसी के साथ यहाँ पर चीवड़े का मजा उलड़ रहा है. हवा खाली तळेला છે. અચ્છા વઘારવાનું બાકી છે એમ ને? તને કેમ છે? મજા મોજ? એટલી બધી મોજ નથી, વારંવાર આમ તેમ જઈએ, થોડીક વાર સારું હોય હા હા કે તારી તબિયત બગડી જાય છે એવું થયા કરે છે. ओके ओके चलो तो हमारा चेवड़ा बने પછી विराली तुमने बताओ, है ना? देखिए यहाँ पे ममरा का चौड़ा बनकर रेडी हो चुका है. सब कुछ डाला है इसमें, जो हमने बनाई थी ना घर पे, आलू की चिप्स वो भी डाली है यहाँ पे, और भूंगड़ी है, मूंगफली है और पौवे भी है, सब कुछ इसमें हमने डाला है. तो मस्त भी बढ़िया से बन गया है, और बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाया, नॉर्मल बनाया है हमने. और 2 दिन पहले हमने मम्मी और पापा की मैरिज की एल्बम देखी थी ना, वो तो यहाँ पे अभी क्लिप में रख रही हूँ, तो सब लोग मस्त एंजॉय करना. और अभी 6 बज चुके हैं, तो अभी आज बनाने वाले हम सरसों की सब्जी. आपको पता ही नहीं कि मेरी हाथ की सबको अच्छी लगती है, तो अभी कटिंग बाकी है, तो अभी कटिंग कर लेते, इसके बाद सब्जी वघारेंगे और 1 बाय 1 आप सबको दिखाते जाएंगे. હવે પપ્પા હું તમે બતાવો છો, હાલો
તમારા ખજાનામાંથી હવે ત્યાર પછીનો આ લગ્નનો આલ્બમ છે. લગ્નનો આલ્બમ છે. હા, ઈ હવે જો વાકો વળી ગયો. ઓ એટલે આમાં હજી 2 ફોટા નીકળ્યા. કેટલી ફોટોકોપી કરાવી હતી? હજી 2 નીકળી આમાં. હા, મમ્મીને મોકલાવ્યા હોય ને પછી એકાદ બે. હા પેલા તો વિરાલીને જ બતાવો. હોય આવો અહીંયા. વિરાલી આવી આપણે હાલો. તારી હાવનો ફોટા તો જો તું આવો. તારી સાસુના ફોટા જો તું. મમ્મી આ તમે જો કઈ કોઈ ઓય બાબા કોઈ તો કે પતલા જ જો મમ્મી હાવ મને લાગતું નથી કે મમ્મી જ જોત કરે લાગે હાવ છે પતલા આમ જ જો જો કે ક્યાં થા ઓર ये क्या है ક્યાં છે હોતા યાર ઓલી રીલ્સ આવે છે ને કે જો કે મેં અહીંયા કે મંત્રામાંથી હું ઓર્ડર કર્યું હતું ને આવ્યું હું ઈ કે એની જેવું થાય. મસ્ત હતો મમ્મી જો જો કે અત્યારે મસ્ત જ છે આપણે જોઈએ એટલે ને કહું હોય એટલે બોડી એમનો આમ તેમ બોડી ફરક થયો હોય ને ખાલી જાડા પતલા એટલે ઓહો જો ત્યારની ફોટોગ્રાફી જો ઓહો આ મમ્મી સુતા છે કે આમ જોત ખરા આંખ ઉપર મમ્મી પાપડ ઉપર શું કર્યું છે ટપ્પર ઉપર વ્હાઈટ વ્હાઈટ ડિઝાઇન ઓલી કરતા અહીંયા પાપણ પર ઓહો વેટ કરે ગુલાબી કરો ને અમારે એક ટપકી પાડતા પેટ તાણે એવી આંખ ઉપર ટપકી પાડે આપણે બધે છોકરી આઈલાઈનર કરી બ્લેક हाँ 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 અમારે वाह भाई वाह देखिए देखिए पापा के पुराने फोटो देखो आ टेरेस ऊपर फोटो पड़ावेलो हશે हो जो એમને આ photo જો. બેલન થઈ ગયા થાવ પણ લાગે લગન પછીનો ફોટો હશે આ ફઈનો ફોટો છે આ પપ્પાના કાકા આ ફુવા છે આપડા અમરેલી વાળા ફુવા જાય છે ને હા આપણે જે ફઈની ઘરે જઈએ છે ને જે ફુવા મતલબ કે આ ફુવા મારું અને વિરાલી નું અમારું જે સગપણ નક્કી કરાવ્યું ને આ ફુવાએ નક્કી કરાવ્યું છે જો આ ફુવા પપ્પા નાનવાર હતા અને એ પાછા મારા પપ્પાના અણવર હતા હો પપ્પાના અણવર હતા અમાર ફરવા ઈ આરે ઈ જ આવ્યા હતા ફરવા હા મુંબઈ ને મુંબઈ અમરેલી છે અમરેલી વાળું હું આ પેલો બાગભાઈનો કેવું કહેવાય ગાંધી બાલાજી. બાલાજી બાલાજી તો હું જઈએ હો નાનો હતો ત્યારે બહુ જતા બાલાજી બાલાજી ક્રેઝ બહુ હતો હા હા ઓછું થઈ ગયું ને સાથે સાથે જો મમ્મી ના આજુ ફોટા બીજા મમ્મી ત્યારે તમે ઘરે રેડી થયા છો ને ઘરે હો પેલા ક્યાં પાર્લર હતા આમ જો આપો જ હજી છોકરીઓ આપે છે બોલો હે આવો બધાય પોઝ આપે છે કપૂર ને કચરા ને એવું હતી આયરું કપૂર ગજરા કે અમને કહેતા હતા મમ્મી કે હા, હા. ગજરા પહેરે આય મમ્મી પહેરે જો કપૂર ગજરા છે હા હાથમાં પહેરેલા છે ને હા ડોકમાં છે ઓકે એટલે- આ જો તરવડાનો ફોટો છો કોણ છે આ તરવડાનો અને આ જે રહ્યા ને હા એ હર્ષિતાના બા છે હમ જેમ મારા નાની છે ને એમાં હર્ષિતાના દાદી થાય એમ ઓકે હા મમ્મીના કાકી અને અમારે તો ઘરે આ પ્રવીણ મામા રહે ને આપણે પ્રવીણ મામાએ આખો માંડવો રસકાનો શણગાર્યો છે એ માંડવામાં આવશે બધો શણગાર બધે આજુબાજુના ગામડામાં પ્રવીણ મામા માંડવા શણગારવા હતા ઓર્ડર લેતા આપણે અત્યારે ઇવેન્ટ વાળા ઓર્ડર લઈને હા, એમ ફ્રેન્ડ મામા ઇવેન્ટ નો ઓર્ડર લેતા ત્યારના પ્રમાણે જો અહીંયા રજકો દેખાય છે તમને જો દેખાઈ રહ્યો છે રસકા માંડવો શણગાર્યો હજુ આગળ આવશે જો અહીંયા રહ્યો, જો આખો માંડવો છે જો અશોક મામા આય રે રજકો હા જો આ રજકો રહ્યો જો આખો આ અશોક મામા જો વિરાલી હે પ્રીત સેમ એની જેવો લાગે ને ખુશીના પપ્પા ઘણા લોકો આપણે સબસ્ક્રાઇબરો નહીં ઓળખતા હોય તો ખુશી જે છે ને એના પપ્પા છે આ અશોક મામા આવ્યા હતા ને હા, Sunday આવ્યા હતા. Sunday આવ્યા હતા ત્યારે આપણે મળ્યા હતા. બધા જોડે જ આવ્યા હતા ત્યારે મળ્યા મામા હતા અશોક મામા છે આ. ઓહો ને જો મમ્મી કહેતા હતા ને કે ખુલ્લે મોઢે પ્રવીણા છે તો ખુલ્લે મોઢે પ્રવીણા તો જરૂર છે અહીંયા જો આને જો આ દાદા છે અને આ બા ના ના નાના છે કાશીમાં અને વલ્લભ દાદા ઈ કાશીમાં છે તો હા ને હા, જો જો. વરરાજા નણવર ચા પીવે છે ચા પીવે આ છે. સિસ્ટમ તો હજી આયલી આવે છે હજી હાલી આવે ચા જ્યાં માંડવે પીવડાવે પહોંચે ને એટલે ચા દૂધ પીવડાવે હવે દૂધ પીવડાવે છે ને દૂધ થઈ ગયું મોઢે હા. પીવે ને એટલે આ આજે રજકાનો ફુવા માંડવો છે ને જે ઈ ફુવા છે હો આ. આ જો રજકાનો માંડવો મોટા ફઈ બે પપ્પાના મોટા બેન કંચન ફઈ કે ને ઈ આ એક્સપાયર થઈ ગયા છે ઓકે એવું છે આ જો તરવડાનું જૂનું ઘર છે વિરાલી હા જો આ રીતના હતું આખું ચાળિયા વાળું બા ને જો બા ગઈ ગયા આ રહ્યા આ શાંતાબાદ જો હા આ જો રહ્યા જો બા જો બાને બધા તમે ઓળખો છો પપ્પાના મમ્મી છે જે આપણે હાલમાં અત્યારે ભેગા છે અમારા બાઈ ત્યારે તો બધાની એજ નાની દેખાતી હોય ને હજુ તો જો મસ્ત મજાનો પોજ આપ્યો છે અહીંયા જો અને કંસાર છે સાથે કંસારી પીરસે જો હા હા એ કંસાર જમાડાય છે જો અણવર કંસાર બનાવે છે હવે થોડીક મોટો થઈ ગયો કંસાર ઓટોમેટિક બનાવીને આવી જાય હવે જો આ ગુલાબ મામા છે પ્રવીણ મામા અશોક મામા આ બધા આ દાદા પછી સાથે આ જો બા ને દાદા જો ઓહો દાદા જો દાદા બાન દાદા છે હમ આઈ રે જો બા લીલી સાડી પહેરી હા આ કંકુ પગલા કર્યા હોય ને ત્યારના ફોટા છે ઓહો હોય જત ખરા કંકુ પગલા ના હજી ફોટા છે બોલો બાકી બધા ફોટા આ છે વિરલ
દાદાનો ફોટો આ બહુ મસ્ત છે હું પપ્પા ઈ કરાવવાનો મોટો અરે વાહ જો આ કોણ છે બે આ બા તો આપડા છે ને ઈ બાના બા છે હે આ કોણ છે પપ્પા બાના બા છે બા ને આ દાદા આ દાદા જો પાઘડી પહેરેલી પણ ઓહો એ વસ્તુ તો બાકી રહી ગઈ ત્યારે હતું મહેંદી નું જો ક્રેઝ હતો ત્યારે મહેંદી મમ્મી મસ્ત હાથ મૂકી છે હે આજે મહેંદી તો મને છે ને અમારે ગામમાં કોઈ ન મૂકતું હા ઈ મેના કરીને બેન છે હા. છોકરી હા. ઈ અત્યારે તો અમેરિકા વહી ગઈ હા. આ મેનાએ મને મહેંદી મૂકી મેના મહેંદી મૂકેલી છે હા, મેના. પણ મેના તારા વ્લોગ જોતી હશે બોલ ઈ પાક્કો છે દીધી હોય તો એને કઈ તારી મહેંદી તરવડાના જે પટોળિયા રહ્યો ને તો દિલીપભાઈ રાદડિયા કરીને છે તો એ પટોળિયાને ઘણા બધાને ઓળખે છે તમારા તરવડાના જેટલા પણ લોકો છે ને બધા લોકો લગભગ ને આ અમેરિકામાં ઓળખે છે કારણ કે દિલીપભાઈ કરીને છે એ આપણા પટોળિયા બધા જે રહ્યા ને તમારા તરવડાના પટોળિયા એ બધા લોકોને ઓળખે છે એટલે એને મને કીધું હતું કે હું એ બધાને ઓળખું છું એટલે મેં બી લગભગ તો કન્ટિન્યુ બધા બ્લોગ જોતા જ હશે લાખાણીની દીકરી છે લાખાણી દીકરી છે ને તો બ્લોગ જોતા હશે આપણા આ મહેંદી એણે મને મૂકી દીધી બેનપણી હતી મારી ઓહો તો મેનાબેન તમે આ બ્લોગ જોતા હોય તો કમેન્ટ કરજો કે હા મેં મહેંદી મૂકેલી છે અથવા દિલીપભાઈ ને કહો છો તમે અમને શેર કરજો ને એમને કહેજો બરોબર છે હવે યસ ટીનાબેન ના બેન નહીં નહીં એમ નહીં ના ઈ અલગ હવે સાથે પપ્પા બીજો આલ્બમ બતાવે છે અહીંયા શેનો છે પપ્પા હિરાલી આજો તારા મમ્મી નો શ્રીમંત નો છે ઓહો હો 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 હો. આ ફોટો તમે જોવો આ ફોટો તમે જોવો આ જોવો વિરાલી આમાં હું કયો છું ઈ કે હાલ તું ગેસ કર એમાં તો બે હરખા ટકલા રહ્યા તો શું કરવું પડે મારા મોઢા ઉપરથી ગેસ કર ને કયો ફોટો હશે મારો આ લાગી આવે છે મોઢા પર. હા લાગી જાય મમ્મી ઈ જ હસતું છે. કરે, હા. નાક જ પેલા મોટા જોતા ને તો નાક જ પેલા મોટા. નાક મોટું છે ને દેખાય કે નાક જ છે મોટું ઈ જ રહે છે આ. જયદીપ કર તો હવે બીજા ફોટા જયદીપ આ મમ્મીના શ્રીમંત ના ફોટા છે બધા ઓહો એમાં તમે શ્રીમદ ક્યાં કર્યું હતું મુંબઈ કર્યું ઓહો મુંબઈ 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 નગરીમાં કર્યું હતું શું વાત છે આ કાકા અત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા છે જો મમ્મી લાત કાઢીને બેસી ગયા છે, પગે લાગે છે ત્યારની જો સિસ્ટમ હતી પ્રાઇમસ હા પ્રેમસ હતો પેલા હતો. જો રાંધે છે ને અશોક પ્રાઇમસ અશોક પ્રાઇમસ સાચી વાત છે હા, ઈ બહુ હોય છે ત્યારે અને એક ઓલું ભડભડિયો ગેસ ભરભરિયો ગેસ હતો ઓલી પિન રાખવાની કા એ પ્રાઇમસ માં જ પિન આવતી જો જો બહુ મસ્ત મજાના ફોટા જો હો આ કેવી મજા હે જોવાની યાદી કેટલી બધી પહેરી સરસ મજાની આનો તમને ખબર ન હોય કે પેલા આપણે મમ્મી પપ્પા કેવા લાગતા હતા ને કેવા હતા ને જો એટલે ઘણી વખત અમે એટલે જ જોઈએ બા જો કેટલા પતલા લાગે છે ને આમ કેવા લાગે છે જો ખટ્ટા ખટ્ટા વાળી કટ્ટા કટ્ટા છે ને બાકી હમ. અરે વાહ આ પપ્પા છે આમ જો આ પપ્પા છે પપ્પા નાસ્તો શું કરે છે પપ્પા હાથમાં મરચી દેખાય હું નાસ્તો હું હતો એ પપ્પા આ ફોટામાં એ તો કયો કાંઈ મરચાં, ઓલા ગાંઠિયા ને એવું હતું. ગાંઠિયા ને એવું હતું ને દેખાય મરચી છે. તો પેલા છે પપ્પાની મરચી તો હોય જ ને તો પપ્પા પહેલાથી હારે રહી ગયા, એટલે ઈ તો હારે જ રહે. આમ જો ઈ જેનો આલ્બમ જોવે છે આમ જો એને આમ યાદ તો થઈ ને એમ કે આહા. મેં લગન ગીરા હતા એમ વિરલ જો વિરલ વિરલ સરસ तो अभी बजे शाम के 8 और सब लोग अभी घर पे पहुंच गए हैं मतलब पापा अभी घर पे पहुंच गए बाकी सबके तो घर पे ही होते हैं હા મસ્ત મજાનો સરગવો तो आज बनाए सरगोनी सब्जी और साथ में रोटली શું કે મમ્મી તમે તો આકાશને સરગવા જો હતો, ભાઈ પાણી સરગવાનું પાણી એક ટાઈમ એવો હતો કે સરગો સિંગે નો ખાતા રીઝન હતું કે મમ્મી જે શાક બનાવતા ને તો કેવું થતું થોડું સૂકું બનાવતા ગ્રેવી ઓછું રાખતા અને જ્યારે પણ મમ્મીએ મોસ્ટલી જેટલી વખત બનાવ્યું છે ને તેટલી વખત શું થાય સિંગ હોય ને એ જાડા ઘર હોવાળી એટલે હું ખાતો હોય બરોબર ભાવે નહીં પણ હવે મેં અમરેલી જ્યારે ખાધું વિરાની ત્યારે બનાવ્યું હતું ત્યારે મસ્ત એકદમ રસાવાળું ગ્રેવી વાળું હતું અને ત્યાં સિંગ હતી મારા મામાના ગામથી લાવેલા હતા તો મસ્ત કુણી સિંગ હતી હવે કુણી સિંગ તે દિવસે ખાધી ને, ભાવ જ ને. હા એટલે મામાના ગામ નો હોય હરગવો હોય, એટલે ભાવે ભીંડા ને. હોય, કોણ ના હોય મામાના ગામ નો ગમે એવી આઈટમ હોય હા ભાવે હા તો તે દિવસે હતી એકદમ કુણી સિંગ એટલે તે દિવસે સમજો ને કે આખો રોટલો પણ ખાધો અને ઘણી બધી સિંગ એમનું લુખ્યું ખાઈ ગયું એટલે તે દિવસનો ભાવે તો આપણે જે ગઈકાલે રેસીપી આપી ને એ રેસીપીના વિડીયોઝમાં પણ કમેન્ટ આવી હતી કે સરગવાના શાકની કે પ્લીઝ રેસીપી તમે શેર કરજો તો મારે રેસીપી દેવી હોય પણ ઘણાને એવી કમેન્ટ હોય કે ભાઈ સરગવાના તમને બનાવતા આવડતું એટલે મેં તો શું રેસીપી દેવી એમ પણ જેને જો જરૂર હોય એ મને કમેન્ટ કરજો પ્લીઝ કે રેસીપી તમે શેર કરો તો તમે રેસીપી શેર કરો યસ યસ અને જોઈ લો એ મરચા મારા લાલ આવી ગયા છે
અને જોડે છે ચીપડા કાકડી છે ને મમ્મીની મસ્ત બનાવેલી ચટણી છે ચટણી બાકી જબરી જા વિરાલી તીખી તમતમની મસ્ત આપણે ચાખી જ નથી. બપોરે મેં દહીં હતું દહીંમાં થોડું છે ને સંચળ ને બધું નાખ્યું અને જોડે મેં ચટણી મિક્સ કરી મજા આવે. એક અલગ જ લાગતું હતું. બહુ આપણે મસ્ત. चटनी देखी नहीं कारण तीखी थी ना फाइनली ये वीडियो कंटिन्यू करती हूँ और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ. तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए. जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, गुड नाइट, बाय बाय.